तीनों लोक के नाथ है, सो तेरों आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हम गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौरा निताय जय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय श्रील प्रभुपाद की जय राय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जनक सुता जग जननी जानकी
अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं, तासो कृपा नीर मलमति पावऊं। मनोजवं मा ऋततुल्यवेगम्, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो गत सत्र में भगवान श्री रामचंद्र देवी कौशल्या समक्ष प्रकट थया छे। भगवान प्रकट थया आ वातनी जाणकारी मात्र कौशल्याने ज हती। अंतःपुरमा जरे चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर कौस्तुभ मणि धारण करी भगवान कौशल्यानी सामे उभा छे अने देवी कौशल्याए जोयुं कि मारा पुत्र रूपे साक्षात भगवान विष्णु ज प्रकट थया छे। त्यारे कौशल्याए भगवान ने बहुत सुंदर स्तुति करी। अनेको छंद में गोस्वामी तुलसीदास जी कौशल्या द्वारा थयेली स्तुतिनुं वर्णन करे छे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रभु तमे मारू हित करवा माटे प्रकट थया छो। प्रभु तमारू आ विग्रह अद्भुत छे। बहुत सुंदर अनेक छंदों में अनेक प्रकारनी स्तुति करे पण स्तुति कर्या पछी अंते कौशल्या कहे छे प्रभु मैं तो तमने प्रार्थना करी थी तमे मारा पुत्र रूपे प्रकट थाओ। तमे तो आ विभु चतुर्भुज रूपे प्रकट थया छो। प्रभु मने तमारू आ रूप नहीं जोतुं। मारे तो बाळ राम जोईए छे, बालक जोईए छे। प्रभु मारे तमारी साथे वात्सल्य रसनुं आस्वादन करवुं छे। माटे देवी कौशल्या कहे छे की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम यनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन टाना सुनि वचन सुजाना रोदन टाना होई बालक सुरभूपा
यह चरित जगावही हरि पद पावही ते न परही भवकूपा। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। प्रभु तमे शिशु लीला करो, तमे बाळक बनी जाओ। જ્યારે કૌશલ્યાએ આવી પ્રાર્થના કરી અને કીધું પરમ સુખ અનુપા, તમે બાળક બનશો, હું તમારું લાલન પાલન કરીશ, તમને સ્નાન કરાવીશ, ભોજન કરાવીશ અને તમારી સેવાથી મને સુખ મળશે, આનંદ મળશે. જ્યારે કૌશલ્યાએ નિવેદન કર્યું ત્યારે વિભુ સ્વરૂપ ભગવાન વિષ્ણુ એક દ્વિભુજે એક સાધારણ સંસારના બાળક રૂપમાં પ્રકટ થઈ ગયા. સુની વચન સુજાના રોદન ઠાના. કૌશલ્યાની સ્તુતિથી ભગવાન નાના થઈ ગયા અને રડવા માંડ્યા. જેમ સંસારનો કોઈ બાળક જન્મ લે અને જન્મતાની સાથે જ રડવા માંડે, એમ ભગવાન રામ રડી રહ્યા છે. પણ ગોસ્વામીજીએ અંતે કહી દીધું કે ભગવાન રામની આ કથા કોઈ સાંભળશે. આ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના ચરિત્ર પવિત્ર છે. યહ ચરિત્ર જે ગાવહી, જે વ્યક્તિ ભગવાન રામચંદ્રનું ચરિત્ર ગાય અને સાંભળે એ હરિપદ પાવહી, એ ભગવાનના ચરણોની પ્રાપ્તિ કરી લે છે. અને હરિપદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તેન પરહી ભવકૂપા, એ વ્યક્તિ આ ભવકૂપ, આ સંસાર રૂપી કૂવામાં પડતો નથી, ફસાતો નથી. તો ભગવાન કૌશલ્યાની સ્તુતિથી બાળ સ્વરૂપ ધારણ કરે, રડવા માંડે. અત્યાર સુધી કોઈને ખબર નહોતી, પણ જેવા ભગવાન રામ રડવા માંડે, 12 દાસીઓને કાનમાં સંભળાય. દાસી કૌશલ્યાના કક્ષમાં અંતઃપુરમાં પ્રવેશ કરે, જુએ કે કૌશલ્યાને ત્યાં એક બાળકનો જન્મ થયો છે. બધી દાસીઓ દોડે રાજા દશરથને ખબર આપવા માટે. અમે પેલા ખબર આપશું, અને અમે જો પેલા ખબર આપશું તો રાજા અમને ઇનામ આપશે. દાસીઓ દોડતા દોડતા રાજા દશરથ પાસે જાય અને હાંફતા હાંફતા કહે છે, રાજન રાજન, તમારી જ્યેષ્ઠ પત્ની મોટી રાણી કૌશલ્યાને ત્યાં એક સુંદર બાળકનો જન્મ થયો. જીવનનો લાંબો સમય વીતી ગયો તો ભક્તો, અને એ ઉંમરે રાજા દશરથે જ્યારે કાનમાં સાંભળ્યું કે મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ, આટલું સાંભળતા જ રાજા દશરથ નાચવા માંડ્યા. ગોસ્વામીજી એલાન કરે, દશરથ પુત્ર જન્મ શું નિકાના, માનહું બ્રહ્માનંદ સમાના. દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના, માનહું બ્રહ્માનંદ સમાના. દશરથ પુત્ર જન્મ શૂનિકાના, માનહું બ્રહ્માનંદ સમાના. દશરથ પુત્ર જન્મ સુનિકાના, માનહું બ્રહ્માનંદ. રાજા દશરથે સાંભળ્યું કે મારે ત્યાં પુત્રનો જન્મ. રાજા દશરથ નાચવા મળ્યા. રાજા દશરથ નાચતા નાચતા કૌશલ્યા પાસે આવે. રસ્તામાં મળતા જાય, બ્રાહ્મણોને બોલાવો, સ્વસ્તિ વાચન કરાવો, આજે ગાયોના દાન કરો. રાજા દશરથ આજે ખુશીના મારે પાગલ થઈ ગયા. પરમાનંદ પૂરી મન રાજા, કહા બોલાઈ બજાવહું બાજા. પરમાનંદ પુરી મન રાજા, કહા બોલાય બજાવહું બાજા. રાજા દશરથના આનંદની કોઈ સીમા ન રહી. આજે રાજા દશરથ હૃદયમાં પરમ પ્રસન્ન થયા. અને જ્યારે રાજા દશરથને ખબર પડી, કૌશલ્યા પાસે આવે અને કૌશલ્યાના એ દિવ્ય પુત્રના દર્શન કરે.
ત્યારે રાજા દશરથના હૃદયમાં આનંદ થાય. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આ છે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રનો સાચો જન્મ. રાજા દશરથ ને ત્યાં એક નહીં 4 પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. ભક્તો, આ ભાગવત કથા છે અને ભાગવત કથામાં રામચરિત્રનું વર્ણન થઈ રહ્યું છે. માટે રામચંદ્રની કથા સંક્ષિપ્તમાં થશે. અને આમે સુખદેવ ગોસ્વામીએ ભગવાન રામચંદ્રની કથા ભાગવતમાં 2-3 અધ્યાયમાં જ મૂકી છે. તો સંક્ષિપ્તમાં કહું તો રાજા દશરથના 4 પુત્ર, એનું નામકરણ કરવા માટે વશિષ્ઠજીને બોલાવે. વશિષ્ઠજી 4 પુત્રનું નામકરણ કરે. રાજા દશરથ મોટા પુત્રને વશિષ્ઠજીના ખોળામાં મૂકે. કીધું, વશિષ્ઠજી આમનું નામકરણ કરો. ત્યારે વશિષ્ઠજી એ જ્યેષ્ઠ પુત્રને હાથમાં જોઈ એની ભવિષ્યવાણી ભાખે છે. જોયાનંદ સિંધુ સુખ રાશી કરતે લોક ઉપાસી. રાજા દશરથ, આ તમારો જ્યેષ્ઠ પુત્ર ત્રિભુવનને આનંદ આપશે. આ સંસારમાં, આ બ્રહ્માંડમાં જેટલો આનંદ છે, કહેવાય છે સમુદ્રમાં અગાહ માત્રામાં જળ છે, એમ આ તમારા પુત્રમાં એટલો આનંદ ભર્યો છે. એ આનંદનું એક શિખર, એક બુંદ આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યું, જેનાથી લોકો આનંદનો અનુભવ કરે છે. સો સુખ ધામ રામ અસનામા. કારણ કે આ તમારો પુત્ર એમની લીલાથી, એમના કર્મોથી, એની વાણીથી, એના સ્વભાવથી, એના વ્યવહારથી જગતના લોકોને આનંદ આપશે. માટે એનું નામ હું રામ રાખું છું. રામનો અર્થ થાય રમયતી ઇતિ રામ, જે બીજાને આનંદ આપે. રાજા દશરથ બીજા પુત્રને ખોળામાં મૂકે. બીજા પુત્રનું ભવિષ્ય જોઈને કહે છે, વિશ્વ ભરણ પોષણ કર જોઈ તાકર નામ ભરત અસ હોઈ. આ તમારો બીજો પુત્ર આખા વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરશે. આખા વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરવાને કારણે આ બીજા પુત્રનું નામ હું ભરત રાખું છું. રાજા દશરથ ત્રીજા પુત્રને વશિષ્ઠજીના ખોળામાં મૂકે. વશિષ્ઠજી ભવિષ્યવાણી કરે, જાકે સુમિરન તેરી પુનાસા નામ શત્રુઘ્ન વેદ પ્રકાશા. રાજના, તમારા ત્રીજા પુત્રનું સ્મરણ કરવાથી શત્રુઓનો વિનાશ થશે. કારણ કે તમારા ત્રીજા પુત્રનું સ્મરણ કરવાથી શત્રુનો વિનાશ થશે, શત્રુનું ઘનન થશે. માટે આ ત્રીજા પુત્રનું નામ હું શત્રુઘ્ન રાખું છું. રાજા દશરથ ચોથા પુત્રને વશિષ્ઠજીના ખોળામાં મૂકે. ચોથા પુત્રને જોવે. વશિષ્ઠજી કહે છે, લક્ષ્ય ધામ રામ પ્રિય સકલ જગત આધાર. કે છે, હે દશરથજી, આ તમારો ચોથો પુત્ર આખા જગતનો આધાર રહેશે. સંકર્ષણ હતા ને, આ સકલ જગત આધાર, આખા જગતનો આધાર છે. અને આ તમારા ચોથા પુત્રમાં બહુ ગુણ છે. એ ગુણની શું ચર્ચા કરું? લક્ષ્ય ગુણ, કારણ કે આ તમારા ચોથા પુત્રમાં લાખો લાખો ગુણ છે. લક્ષ્ય ગુણ હોવાને કારણે આનું નામ હું લક્ષ્મણ રાખું છું. લાખો ગુણ છે. ચારેય પુત્રના નામકરણ થયા.
ધીરે ધીરે બાળકો મોટા થાય. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રની બાલ્ય લીલામાં એવું વર્ણન આવે છે કે એમણે એકવાર એમના મુખમાં માતા કૌશલ્યાને બ્રહ્માંડનું દર્શન કરાયું. પણ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રનો જન્મ થયો ત્યારે એમના દર્શન કરવા માટે મોટા મોટા સંત મહાત્મા સાધુ રાજા દશરથના ઘરે આવવા માંડ્યા. અને આ દર્શન કરવા માટે શિવજી આ કથા પાર્વતીજીને સંભળાવી રહ્યા છે કે હે ઉમા, જ્યારે ભગવાનનો અવતાર થયો અમને પણ લોભ થયો, અને એ લોભની કારણે હું અને કાગભૂષણજીજી બંને રૂપ બદલી અયોધ્યામાં પહોંચ્યા. અને જ્યારે પ્રભુ રામના દર્શન કરવા માટે ગયા ત્યારે કૌશલ્યાએ દર્શન ન કરવા દીધા. અમે વારંવાર નિવેદન કર્યું, દર્શન ન કરવા દીધા. અમે પાછા ફર્યા, ભગવાન રામ રડવા માંડ્યા. કૌશલ્યાને લાગ્યું આને કોઈની નજર લાગી હશે, નજર ઉતારવા માટે અમને દેવી કૌશલ્યાની દાસી બોલાવા આવી, અને નજર ઉતારવાના છળ કપટે અમે રામના દર્શન કર્યા. રામના દર્શન કરીને અમને તો આનંદ થઈ ગયો. અને એ સમયે હું રામના દર્શન કરી પાછો કૈલાસ આવી ગયો, પણ કાગભૂષણજીજી ત્યાં જ રોકાઈ ગયા. ભગવાન રામના દર્શન જન્મ થતા અનેક સાધુ સંત મહાત્માઓ રામ દર્શન માટે આવે. કૌશલ્યાને મનમાં સમજ નથી આવતી કે આજ સુધી અમારી અયોધ્યામાં આટલા બધા મહાત્માઓ નહોતા આવતા. આ તો હિમાલયથી, પર્વતોની કંદરાઓમાંથી અનેકો મહાત્માઓ. કૌશલ્યાએ પૂછ્યું સાધુ સંતોને કે આટલી બધી ભારી માત્રામાં, આટલી સંખ્યામાં અમારા પુત્રના દર્શન કરવા માટે આટલા બધા સંત મહાત્માઓ શા માટે આવે છે? તમારું અહીંયા આવવાનું કારણ શું છે? ત્યારે એ સાધુઓએ, મહાત્માઓએ કીધું કે દેવી કૌશલ્યા, તમને શું ખબર, અમારી આખી જિંદગી નિરાકારના રાગડા તાણતા તાણતા વહી ગઈ. પણ જ્યારે અમને ખબર પડી કે નિરાકાર સાક્ષાત સાકાર રૂપમાં પ્રકટ થયા છે, ભગવાને સાક્ષાત રામ રૂપ ધારણ કર્યું છે, માટે તમારા પુત્ર જે કોઈ સાધારણ નથી, સાક્ષાત ભગવાન છે, એના દર્શન કરવા માટે અમે આવીએ છીએ. અને દેવી કૌશલ્યા, તમારા શું ભાગ્ય છે, તમારા પુત્ર રૂપિયાનો જન્મ થયો. તમારા પુત્રના દર્શન કરતા અમને એવો અહેસાસ થાય છે કે ભગવાન અમારી ઉપર કૃપા કરે અને અયોધ્યાનો એક પથ્થર બનાવી દે. અમે તો અયોધ્યાની દિવાલના પથ્થર બનવા માંગીએ છીએ કે તમારા પુત્રના રાત દિવસ દર્શન કરતા રહીએ. તો ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર સંત દર્શનની લીલા. ધીરે ધીરે ભગવાન રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન મોટા થાય. ચારે ભાઈઓ એક દિવસ રમતા હતા. રાજા દશરથ એની રાજસભાને સમાપ્ત કરી ઘરે પાછા આવ્યા. આજે રાજા દશરથને બહુ ભૂખ લાગી હતી. રાજા દશરથે કૌશલ્યાજીને કીધું, જલ્દી જલ્દી ભોજન બનાવો, મને ભૂખ લાગી છે. કૌશલ્યાએ કીધું, એમ કેમ ભોજન કરાય, પહેલા તમે રામને લઈ આવો, રામ ખાશે પછી આપણે ભોજન કરશું. રાજા દશરથ મનમાં વિચાર કરે, આપી દે ને ભાઈ મને, એને પછી તું ખવડાવી લેજે. નહીં, પેલા રામને લઈ આવો. રાજા દશરથ રામને લેવા માટે જાય. ભગવાન રામ મિત્રો સાથે રમી રહ્યા છે. રાજા દશરથે બહુ પુકાર્યું, બહુ બોલાવે, પણ ભગવાન રામ પાછા ન ફર્યા. બહુ પ્રયાસ કરવાથી પણ ભગવાન રામ ન આવ્યા. ગોસ્વામીજી બે ચોપાઈમાં આ બહુ સુંદર લીલાનું વર્ણન કરે છે. એમાં અનેકો સિદ્ધાંત ભર્યા છે. ભોજન કરત બોલ જબ રાજા. જો એક એક શબ્દ મહત્વપૂર્ણ છે. ભોજન કરત બોલ જબ રાજા. ભગવાન રામને કોણ બોલાવી રહ્યા છે? દશરથ નહીં, રાજા શબ્દ મૂક્યો છે.
રાજા દશરથ ભગવાન રામને બોલાવે છે, રામ ચલો ભોજન કરવા. ભોજન કરત બોલ જબ રાજા, નહીં આવત તજી બાલ સમાજા. રાજા દશરથે જ્યારે ભગવાન રામને ભોજન માટે બોલાવ્યા, ભગવાન રામ ન આવ્યા. રાજા દશરથ પાછા ઘરે આવે. કૌશલ્યા તું મને ભોજન આપી દે, આ રામ રમવામાં એટલો વ્યસ્ત છે, એ નથી આવી રહ્યો. કૌશલ્યા કે એમ કેમ ન આવે, એમ કેમ ન આવે, ને ભૂખ લાગી હશે. હવે દશરથ ઘરે ઊભા છે ને કૌશલ્યા બોલાવવા માટે જાય છે. કૌશલ્યા જ્યારે ભગવાન રામને બોલાવવા માટે જાય ત્યારે ગોસ્વામીજી વર્ણન કરે છે, કૌશલ્યા જબ બુલાવન જાઈ. કૌશલ્યા કહે છે, બેટા રામ ચલો ભોજન તૈયાર છે, ભોજન કરવા ચાલો. કૌશલ્યાએ જ્યારે ભગવાન રામને બોલાવ્યા, કૌશલ્યા જબ બુલાવન જાઈ, ઠુમક ઠુમક પ્રભુ ચલહી પરાઈ. કૌશલ્યા જ્યારે બોલાવે, ભગવાન રામ ઠુમક ઠુમક કરતા કરતા દોડતા દોડતા કૌશલ્યા પાસે આવી જાય, ચલો માં ભોજન કરવા. હવે બે ચોપાઈમાં આ લીલાનું વર્ણન પણ આચાર્યોએ બહુ સિદ્ધાંત દઈ દીધા. મનમાં પ્રશ્ન થતો હશે ને કે રાજા દશરથે જ્યારે ભગવાન રામને બોલાવ્યા, ભગવાન રામ ન આવ્યા, કૌશલ્યા બોલાવે તો ભગવાન રામ તરત આવે. આનો અર્થ છે રામને ભૂખ તો હતી, ભોજન તો કરવું હતું, પણ રાજા દશરથ ભગવાન રામને બોલાવે અને રામ ન આવે એનું કારણ સંતો એના બહુ કારણ દીધા છે. એનું પહેલું કારણ કે રાજા દશરથ જ્યારે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને બોલાવી રહ્યા છે કે પ્રભુ આવો ભોજન કરવા માટે, ત્યારે ગોસ્વામીજી કહે છે, ભોજન કરત બોલ જબ રાજા. દશરથજીના હૃદયમાં રાજાપણાનો ભાવ છે. રાજસભામાંથી આવ્યા છે, રાજ પરિવેશ છે, અને હજી દિમાગમાંથી રાજાપણાનો ભાવ નથી ઉતર્યો. અને રાજપણાનો ભાવ હોવાને કારણે રાજા દશરથ બહુ બોલાવે છતાંય ભગવાન નથી આવતા. એનો અર્થ છે આ સંસારમાં જ્યાં સુધી વ્યક્તિને મનમાં અભિમાન હશે કે હું આ ઓફિસનો રાજા, હું આ ઓફિસનો માલિક, આ ઘરનો માલિક, હું ફલાણું, હું આ તે, ત્યાં સુધી ભગવાનને બોલાવશે, ભગવાન નહીં આવે. દશરથજીના મનમાં અભિમાન હતું, માટે ભગવાન દશરથજી પાસે ના આવે. ભગવાન તો ત્યારે જ આવે જ્યારે આપણે બધા અહંકાર અને અહમ છોડી અને ભગવાનને બોલાવીએ. આનું બીજું કારણ, જ્યારે દશરથજીને મોકલ્યા, જાઓ રામને લઈ આવો ભોજન માટે, ત્યારે દશરથજી રામને ભોજન માટે બોલાવા તો ગયા, પણ એ આરામથી ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા ગયા. દેવી કૌશલ્યા જ્યારે રામને લેવા ગઈ ત્યારે દોડતા દોડતા ગઈ, દોડીને ગઈ કે રામ કેમ નો આવે. અને જ્યારે દશરથજી ગયા તો આમ સ્લો મોશનમાં ધીરે ધીરે, કારણ કે રાજ પરિવેશ હતો. તો આનું કારણ બે કે ભગવાનને જો બોલાવવા હોય, ભગવાનને ભોગ ધરાવવો હોય કે ભગવાનને જો પ્રકટ કરવા હોય તો રાજા દશરથની જેમ મંદ ગતિથી ન ચાલવું જોઈએ, કૌશલ્યાની જેમ દોડવું જોઈએ. અર્થાત ભક્તિના માર્ગમાં ભાગવાની જરૂર, દોડવાની જરૂર છે. દોડવાનો અર્થ છે પ્રયાસ. મંદ ભક્તિ ન હોવી જોઈએ. સમય મળશે તો માળા કરશું, સમય રહેશે તો કરશું, નહીં, એની માટે પૂર્ણ પ્રયાસ હોવો જોઈએ. આ કાર્તિક મહિનો છે અને આ મહિનામાં ભગવાનની દામોદર લીલા થઈ. અને એ દામોદર લીલામાં યશોદા મૈયા કૃષ્ણને ઉખલ સાથે બાંધવાનો પ્રયાસ કરે. તમને બધાને આ લીલા ખબર છે. જ્યારે યશોદા મૈયા કૃષ્ણને રસ્સીથી બાંધવાનો પ્રયાસ કરે ત્યારે રસ્સી 2 આંગળી ઓછી રહે. એનો ભાવાર્થ શું છે? ભક્તો, આ સંસારમાં ભગવાનને કોઈ પણ વ્યક્તિ બાંધવાનો પ્રયાસ કરે તો 2 આંગળી ઓછી રહેશે જ. એનું કારણ
આ બે આંગળી શું છે? સંતોએ કીધું છે કે એક આંગળી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા અને બીજી આપણો પ્રયાસ. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી ભગવાનની કૃપા નહીં થાય. માટે સૌ પ્રથમ ભક્તએ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અને ભક્ત જેટલો પ્રયાસ કરે ભગવાનની એટલી કૃપા થાય અને એટલા જલ્દી ભગવાન બંધાય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો બીજું કારણ, દશરથજી ગયા તો ખરા પણ ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા, તેજ ગતિથી ચાલવું જોઈએ. ત્રીજું કારણ 3, દશરથજી રામને બોલાવે પણ રામ ન આવે. સંતોએ એવું કીધું છે તાત્વિક અર્થ દ્વારા કે દશરથ પુરુષ છે અને જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આ બંને પણ પુરુષ છે, પણ ભક્તિ મહારાણી સ્ત્રી છે. તો દશરથજી પુરુષ છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પણ પુરુષ છે. આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિ ગમે એટલો જ્ઞાની થઈ ગયો હોય કે પછી આ સંસારમાં કોઈ વ્યક્તિ પાસે ગમે એટલું વૈરાગ્ય હોય, માત્ર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી ભગવાન નથી મળતા. ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ભક્તિ હોવી જોઈએ. ભક્તિ દ્વારા જ ભગવાન મળે. જ્ઞાનથી કે વૈરાગ્યથી ભગવાન નથી મળતા. તો ભક્તિ હોવી જોઈએ. અને ભક્તો આ બધા અનેકો કારણ છે, પણ જે કારણ મને ગમ્યું, હૃદયને સ્પર્શ થયું, એક કારણ એ છે કે રાજા દશરથ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને બોલાવી રહ્યા છે ને. શા માટે બોલાવી રહ્યા છે? રામને બોલાવવાનો ભાવ શું છે? કારણ કે રાજા દશરથને પોતાને ભૂખ લાગી હતી અને કૌશલ્યાએ કીધું રામને બોલાવો પછી હું તમને ભોજન કરાવીશ. એટલે રાજા દશરથ રામને બોલાવે છે, પણ એ બોલાવવામાં ભાવ શું છે? આ રામ આવે તો મને ખાવાનું મળે. રાજા દશરથ રામ માટે રામને નથી બોલાવી રહ્યા, પોતાની માટે રામને બોલાવી રહ્યા છે. હે ને? સમજમાં આવે છે ને વાત? રાજા દશરથને પોતે પેટ ભરવું છે, પોતે સુખી થવું છે, માટે રામને બોલાવી રહ્યા છે. પણ કૌશલ્યા જ્યારે રામને બોલાવે છે તો પોતાની સ્વસુખ વાસના નથી. રામને એટલા માટે બોલાવે છે કે રામ ભોજન કરે, જેનાથી રામ પ્રસન્ન થાય, સુખી થાય. તો ભક્તો, આ સંસારમાં જ્યાં સુધી કોઈ સાધક, કોઈ ભક્ત પોતાની ઇન્દ્ર તૃપ્તિ માટે, પોતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ભગવાનને બોલાવે તો ભગવાન એની ઈચ્છા પૂરી કરે, પણ ભગવાન પોતે એની પાસે નહીં આવે. જ્યાં સુધી મનમાં, હૃદયમાં કામનાઓ છે, ઈચ્છાઓ છે, અને એ કામના અને ઈચ્છાઓ માટે આપણે ભગવાનને પુકારીએ તો ભગવાન આપણી ઈચ્છા પૂરી કરશે, પણ ભગવાન પોતે આપણી પાસે નહીં આવે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય. ભગવાનની જો પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો આપણી બધી ઈચ્છાઓને તિલાંજલિ આપી ભગવાન માટે ભગવાનને બોલાવવા જોઈએ. કૃષ્ણની સેવા અર્થે, કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ, આપણી માટે નહીં. ભક્તનો ભાવ તો એવો હોય, આશ્લિષ્યવા પાદરતામ પિનષ્ટુમામ મદર્શનામ મર્મ હતામ કરોતુ આ યથા તથા વા વિદધાતુ લંપટો મત પ્રાણ ના થસ્તુસ એવ ના પર. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભક્તના રૂપમાં ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે હે પ્રભુ, પ્રભુ તમારે મને સુખ આપવું હોય કે દુઃખ આપવું હોય, મને એની કોઈ પડી નથી. તમે મને જેટલું દુઃખ આપો એટલું આપો, પણ હું તો તમારી સેવા કરતો રહીશ, હું તમને ક્યારેય નહીં છોડું. જ્યારે આવો ભાવ ભક્તના, સાધકના હૃદયમાં આવે ત્યારે ભગવાન દર્શન આપે. આ તો જીવનમાં 2-3 દુઃખ આવ્યા હોય અને વિચાર કરે અમે આટલા વર્ષોથી ભક્તિ કરીએ છીએ અને દુઃખ આવે છોડી દઈએ ભક્તિ. પણ ભક્તોનો ભાવ હોવો જોઈએ 1, 2 નહીં, હજારો દુઃખ આવે, એની કોઈ પડી નથી. અમે તો ભગવાન માટે ભગવાનની સેવા કરીશું. અને ભક્તો, ભગવાનનો અવતાર આની માટે તો થાય છે. રામ અવતાર, કૃષ્ણ અવતાર કે પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા અને મનુષ્ય રૂપ ધારણ કરીને પ્રકટ થયા. સંસારના જીવોને એ બતાવવા માટે, એ જ્ઞાન દેવા માટે કે હું પણ એક સંવેદનશીલ વ્યક્તિ છું, તમે મારી સાથે પ્રેમ કરો,
મારી સેવા કરો. આ સંસારના અમુક લોકો ભગવાનને ભગવાન માને, એ ભગવાન છે. ભગવાન છે તો ભગવાનને કંઈ ખાવાની જરૂર નથી, કંઈ પીવાની જરૂર નથી, પહેરવાની જરૂર નથી. પણ ભગવાન આવી બાળ લીલા દ્વારા, કૃષ્ણ અવતાર થયો તો એમાં પણ બાળ લીલા, રામ અવતારમાં પણ બાળ લીલા. ભગવાન બાળ લીલા દ્વારા બતાવવા માંગે છે કે હું પણ એક બાળક છું. તમે લોકો મારા માતા પિતા બનો અને માતા પિતાના ભાવમાં મુજ કૃષ્ણની, મુજ રામની સેવા કરો. માતા યદિ પુત્ર ભાવે કરે ન તાડન. માતા યદિ પુત્ર ભાવે કરે ન બંધન. અતિ દીન જ્ઞાને કરે લાલન પાલન. ભક્તો, આ ભગવાનની ઈચ્છા છે કે કોઈ મારી માં બને, કોઈ પિતા બને, મને ભોગ ધરાવે, મને સ્નાન કરાવે, મને વાઘા પહેરાવે. ભગવાનની આવી ઈચ્છા છે. અને જો રોજ સવારે આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ, લડ્ડુ ગોપાલને ઘરે રાખીએ અને પછી એમને સ્નાન કરાવીએ, ભોગ ધરાવીએ, ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય. ભગવાનને તમે ભગવાન કહો તો એટલા પ્રસન્ન નથી થતા જેટલું ભગવાનને તમે આ મારો લાલો છે, આ મારો કૃષ્ણ છે. ભગવાન સાથે સંબંધ રાખીએ ને તો ભગવાન બહુ પ્રસન્ન થાય. ભગવાનની એવી ઈચ્છા છે કે સંસારના સાધકો, સંસારના જીવો મારી સાથે સંબંધ રાખે. ભગવાન ચાહે છે કે સંસારના લોકો મારી સાથે સંબંધ જોડે. કારણ કે ભક્તો, સંબંધ વગર પ્રેમ નહીં થાય. મનુષ્ય જીવનનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે ભગવત પ્રેમ. આ છે પંચમ પુરુષાર્થ. પણ ભગવાન સાથે જો પ્રેમ કરવો હોય તો સૌ પ્રથમ ભગવાન સાથે સંબંધ જોડવો પડશે. સંબંધ વગર પ્રેમ નથી થતો. આપણે નથી જોતા કે એક દીકરો ખોળામાં હોય અને બાપ એને રમાડતો હોય અને એના પિતા રમાડતા રમાડતા ક્યારેક એના દીકરાને ખંભા ઉપર બેસાડે અને ખંભા ઉપર બેઠા બેઠા દીકરો પેશાબ કરી જાય, પણ છતાંય એના પિતાને ઘૃણા ન થાય. એને તો એવું થાય કે ઓહો, આ તો આજે ગંગાજળનું, આજે તો મારા મસ્તક ઉપર ગંગાજળ આવી ગયું. એને ઘૃણા નથી થતી. અને પાડોશીનો છોકરો બિલ્ડિંગના કમ્પાઉન્ડમેન્ટમાં જો પેશાબ કરતો હોય, અરે છી 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 છી, આને કોઈ ઘરે લઈ જાઓ. એને નહીં ગમે. કેમ? ઓલાએ તો તમારા માથા ઉપર, ખંભા ઉપર કર્યું, છતાંય તમને કોઈ તકલીફ નહીં. અને પાડોશીનો છોકરો બિલ્ડિંગમાં, કમ્પાઉન્ડમેન્ટમાં કરે તો તકલીફ. કારણ કે ઓલો જે હતો એ મારો છે અને આ પાડોશીનો છે. અને મારો જે પુત્ર છે એની સાથે મારો સંબંધ છે. ભક્તો, સંબંધથી પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે ભગવાન સાથે સંબંધ જોડવો જોઈએ. આ સંસારમાં ભગવાન સાથે અનેકો સંબંધ જોડી શકાય. વાત્સલ્ય સંબંધ, ભગવાનના માતા પિતા બની ભગવાનને પુત્ર સમજી એને વાત્સલ્ય સંબંધ કહેવાય. સેવક અને સ્વામીનો સંબંધ, સખાઓનો સંબંધ, સાખ્ય ભાવ, દાસ્ય ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ, પ્રિયા પ્રિયતમનો સંબંધ, એમાંનો કોઈ પણ એક સંબંધ ભગવાન સાથે જોડવો જોઈએ. ભગવાનને આપણે ભગવાન કહીએ તો ભગવાનને એટલું નથી ગમતું, પણ ભગવાનને આપણે કહીએ આ તો મારો પુત્ર છે, આ મારો લાલો છે, ભગવાનને બહુ ગમે. અહીંયા કોઈ વ્યક્તિ પ્રવેશ કરે અને પૂછે કે આ ભાઈ કોણ, આપણે માઇકમાં એમ કહીએ આ મનુષ્ય આવ્યા. આજે આ મનુષ્ય આપણી વચ્ચે બેઠા છે એટલે એનું સ્વાગત કરીએ. તો મનુષ્ય કહેવાથી એને એટલો આનંદ નહીં થાય, પણ આપણે એમ કહીએ કે આ તો મારા પ્રિયતમ, મારા પ્રિય મિત્ર આવ્યા, તો એને આનંદ થશે. એમ ભગવાન ભગવાન છે જ, પણ એ ભગવાન આપણા શું છે, એનો આપણી સાથે શું સંબંધ છે? સંબંધ હોવો જોઈએ. અને ભગવાન સાથે સંબંધ જોડી એ ભગવાનની સેવા હોવી જોઈએ. કેટલો સુંદર કૌશલ્યાનો ભાવ છે કે મારો પુત્ર
મારો બાળક, હું એને ખવડાવીશ, હું એને પીવડાવીશ. ભક્તો, આ સંસારમાં પૃષ્ટિ સંપ્રદાયના પ્રણેતા શ્રીપાદ વલ્લભાચાર્ય જેઓ વાત્સલ્ય રસના ઉપાસક હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પોતાનો પુત્ર માનતા હતા. એ પરંપરામાં બહુ સુંદર ભજન, ભગવાનની કેવી રીતે સેવા કરે, ભગવાન પ્રત્યે શું ભાવ. યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા. યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવો શ્યામળા. આવો, અમથા તો આપણે નથી કરાવતા, પણ મનથી કરાવીએ. ભગવાનને સ્નાન કરાવીએ, ભગવાનને શ્રૃંગાર કરાવીએ. ભક્તો, આપણે હાથોથી, ઇન્દ્રિયોથી ભગવાનની સેવા કરીએ, ફળ મળે, પણ જો મનથી પણ સેવા કરીએ ને તો એટલું જ ફળ મળે, એની કરતા વધારે ફળ મળે. આइए मन से भगवान को स्नान कराए. यमुना जलમાં કેસર ઘોળે સ્નાન કરાવું શ્યામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોળે સ્નાન કરાવો શ્યામળા. હલકે હાથે અંગો છોડી લાડ લડાવું શ્યામળા. હલકે હાથે ગો છોડે લાડ લડાવો શ્યામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોળે. અત્યારે તો પ્રશ્ન કરે, યમુના જળ ક્યાંથી લાવવા અને એમાં કેસર ક્યાંથી લાવવું, કેટલું મોંઘું આવે કેસર. પણ જો હૃદયમાં ભાવ હોય તો ભગવાનની કૃપા થાય. ભગવાનની આપણે સેવા કરીએ, ભગવાનને આપણે ઉત્તમ વસ્તુ આપીએ તો ભગવાનની કૃપા થાય અને ભગવાન આપણને ઉત્તમ વસ્તુ આપે. યમુના જળમાં કેસર ગોળી, ભગવાન લડ્ડુ ગોપાલને, લાલાને સ્નાન કરાવું અને પછી હલકે હાથે અંગો છોડે. ભગવાનને જ્યારે લડ્ડુ ગોપાલને સ્નાન કરાવીએ તો હલકે હાથે એમના અંગોને સાફ કરવા જોઈએ. અમુક માતાઓનો મગજ ગયો હોય, પિતાંબરી પાવડર લઈને ભગવાનને ધોઈ નાખે. ભગવાનને ધોવા ન જોઈએ, એને હલકે હાથે સ્નાન કરાવવું જોઈએ. એટલે કહે છે, હલકે હાથે અંગો છોડે લાડ લડાવું શ્યામળા. હલકે ગાઈએ, ભાવ સે ગાઈએ. લાડ લડાવો શ્યામળા. વસ્ત્રો અંગે લૂછી આપું પીળું પીતાંબર શ્યામળા. વસ્ત્રે અંગે લૂછી આપો પીળો પીતાંબર શ્યામળા. વસ્ત્રો અંગે લૂછી આપું પીળું પીતાંબર શ્યામળા. વસ્ત્રે અંગે લૂછી આપો પીળો પીતાંબર શ્યામળા. તેલ સુગંધી નાખી આપું વાકડિયા તુજ વાળમાં. તેલ સુગંધી નાખી भाव से, प्रेम से વાકડિયા भगवान को श्रृंगार कराए. બહુ સુંદર નરમ વસ્ત્રથી લડ્ડુ ગોપાલના, ભગવાનના અંગોને લૂછીએ. ત્યારબાદ ભગવાનના વાંકડિયા વાળમાં, તમે બધા જાણતા છો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાળ વાંકડિયા છે. અમુક લોકો જ્યારે એવું સાંભળે ને ભગવાન કૃષ્ણના વાળ વાંકડિયા છે તો એ વિચાર કરેલા વેસ્ટ ઇન્ડિઝ વાળાના વાળ છે ને વાંકડિયા, એવા હશે. મચ્છર વયું જાય તો એ અફસોસ કરે કે અહીંયા ક્યાં હું ફસાણો. એવા વાંકડિયા વાળ નહોતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાંકડિયા વાળ સોફ્ટ હતા, લાંબા લાંબા વાંકડિયા વાળ હતા, જેને ગુંગરાલે બાલ કહેવાય. અને એ ભગવાનના સુંદર મુખારવિંદ ઉપર વાંકડિયા વાળની જ્યારે લટ આવી જતી
ત્યારે તો એની શોભા ઓર વધી જતી, અદ્ભુત શોભા. પિતામહ ભીષ્મ એમની સ્તુતિમાં પણ કહે છે કે હે પ્રભુ, જ્યારે તમે તમારા ભક્ત અર્જુનની રક્ષા કરવા માટે પરિશ્રમ કરતા અને તમારી ઝુલ્ફે તમારી લટ જ્યારે આગળ આવી હતી, તમે બહુ સુંદર લાગતા. ભગવાન સુંદર, ભગવાનના વાળ પણ સુંદર, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના વાળની લટ પણ સુંદર. ભક્તો, હું સત્ય વાત કહું, મેં 10 ધોરણ જ્યારે પૂરું કર્યું અને મુંબઈમાં 11માંથી કોલેજ ચાલુ થાય, હું જ્યારે કોલેજમાં ગયો તો કોલેજની છોકરીઓ એક જ ક્લાસમાં બેઠા હોય તો ઘણી વાર આમ કરે. તો હું મનમાં વિચાર કરું, આ કેટલી પરેશાન છે અને કેટલી તકલીફ થઈ રહી છે. કાતર લઈને કાપી નાખવાના વાળ. પછી ખબર પડી એ સમય તો નીલમ કટ હતી, એ તો લટ હતી, એ તો એક સ્ટાઇલ હતી. એક વાર એક ભાઈ આવ્યા, પ્રભુ હું તો પરેશાન થઈ ગયો. શું થયું? એ કે મારી પત્ની જોને બહુ હેરાન કરે છે, હું તો દુખીના ડાળિયા થઈ ગયો. મેં કીધું તો લગ્ન શા માટે કર્યા? એ કે સાચું કહું પ્રભુ, જ્યારે હું એને જોવા ગયો ને ત્યારે એની લટ ઉપર હું ફિદા થઈ ગયો. કીધું લટ ગમી તે તો લટ કાપીને લાવ્યો હોત, આખું ભારખાનું શા માટે લાવ્યો? આખું ગોડાઉન શા માટે ઉપાડ્યું? ભગવાનની અદ્ભુત ઘૂંઘરાલા વાંકડિયા વાળ છે અને ભક્તનો ભાવ છે કે તેલ, સુગંધી તેલ નાખી આપું અને ભગવાનનો શ્રૃંગાર કરું. કુમકુમ કેરા તિલક સજાવું, ત્રિકમ તારા ભાલમાં. કુમકુમ કેરા તિલક સજાઓ, कुमकुम केरा तिलक सजाऊं, त्रिकम तारा भालમાં. कुमकुम केरा तिलक सजाओ, त्रिकम तेरा भालમાં. अलबेली आँखोમાં आंजू, अंजन मारा વાલમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોળી, સ્નાન કરાવું શ્યામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોળી, સ્નાન કરાવું. હસતી જાઉં વાતે વાતે, નાચી ઉઠું તાનમાં. હસતી જાઓ વાતે વાતે, કૃષ્ણ કા શ્રૃંગાર તાનમાં. હસતી જાઉં વાતે વાતે, નાચી ઉઠું તાનમાં. હસતી જાઓ વાતે વાતે, નાચી ઉઠું તાનમાં. નજર ન લાગે મારા શ્યામ સુંદર, ટપકા કરી દઉં ગાલમાં. નજર ના લાગે મારા શ્યામ સુંદર, ટપકા કરી દેવ ગાલમાં. યમુના જળમાં કેસર ઘોળી, સ્નાન કરાવું શ્યામળા. યમુના જળમાં કેસર ઘોળે, સ્નાન કરાવો શ્યામળા. પગમાં ઝાંઝર છુમ છુમ વાગે, કરમાં કંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છુમ છુમ વાગે, ઘરમાં કાંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છુમ છુમ વાગે, કરમાં કંકણ વાલમાં. પગમાં ઝાંઝર છુમ છુમ વાગે, ઘરમાં કાંકણ વાલમાં.
કંઠે માળા કાનમાં કુંડલ ચોરે ચિતડું ચાલમાં માળા કાનમાં કુંડલ ચોરે ચિતડું ચાલમાં યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપું હાથમાં ભૂલી નહીં જતા માથે પહેરાવી મોર મુકુટ મુરલી આપો હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપું હાથમાં મોર મુકુટ માથે પહેરાવી મુરલી આપો હાથમાં કૃષ્ણ કૃપાળુ નિરખી શોભા સળગે સગડી વાસના કૃષ્ણ કૃપાળુ સળગે સગડી વાસના યમુના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું શ્યામળા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. કૌશલ્યા ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને ભોજન માટે બોલાવે અને ભગવાન રામ દોડતા દોડતા કૌશલ્યા પાસે આવે, ભોજન ગ્રહણ કરે છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રનો ચૂડાકરણ સંસ્કાર થાય. ચારેય ભાઈ મોટા થાય અને જ્યારે મોટા થયા યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો. ભક્તો, મનુષ્ય જીવનમાં અનેકો સંસ્કાર હોય છે. ભગવાન રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે. માનવ શરીર ધારણ કરીને પ્રકટ થયા મનુષ્યોને પોતાના આચરણથી ઉપદેશ આપવા માટે. તમે જો સાંભળો છો, એક પછી એક સંસ્કાર થયા. ભક્તો, મનુષ્યનું જીવન અનેકો સંસ્કારોથી ઘેરાયેલું છે. મનુષ્યના જીવનમાં 16 સંસ્કાર હોય છે. જન્મ સંસ્કાર, નાલ છેદન સંસ્કાર, નામકરણ સંસ્કાર, ચૂડાકરણ સંસ્કાર, વિવાહ સંસ્કાર, ગર્ભાધાન સંસ્કાર, અનેકો સંસ્કાર, સીમંતો નયન સંસ્કાર. આપણે ભારત ભૂમિને છોડીને વિદેશ જવું હોય તો વિદેશ ગમન સંસ્કાર પણ હોય છે. દેવેન્દ્રભાઈએ મને કરાવ્યો હતો. અનેકો પ્રકારના સંસ્કાર. આચાર્યોએ એવું કીધું છે કે મનુષ્ય અને પશુમાં શું અંતર છે? મનુષ્ય અને પશુમાં શું અંતર? ભક્તો, જવાબ એટલો છે કે મનુષ્યના જીવનમાં સંસ્કાર હોય છે, પશુઓના જીવનમાં સંસ્કાર નથી હોતા. અને મનુષ્ય જીવન આપણને પ્રાપ્ત થયું અને આપણે આપણા જીવનમાં આ બધા સંસ્કારો ન કરીએ તો મનુષ્ય અને પશુમાં શું અંતર? સંસ્કાર હોવા જોઈએ. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રનો યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયો. એમને જનોઈ આપવામાં આવી. ચારેય બાળકોના મુંડન થયા. ગળામાં જનોઈ છે અને ચારેય બાળકોને ગુરુની પાસે મોકલવામાં આવ્યા. ગુરુકુળ ગયા. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત, શત્રુઘ્ન ગુરુકુળમાં જઈ રહ્યા છે, પણ ગોસ્વામીજી પોતાની કલમ ચલાવે છે કે છે જા કે વેદ શ્વાસ શ્રુતિ ચારી સો હરી પડે યહ કૌતુક ભારી. જે ભગવાનના શ્વાસમાંથી ચારે વેદ પ્રકટ થયા, 4 વેદ જે ભગવાનના શ્વાસ છે, એવા ભગવાન ગુરુના આશ્રમે ગુરુકુળમાં ભણવા જઈ રહ્યા છે. આ તો આશ્ચર્યની વાત છે. ભગવાનને કઈ ગુરુ પાસે જવાની જરૂર નથી કે ગુરુકુળમાં જઈને વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર નથી.
બધી વિદ્યાના નિધાન ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર છે. પણ છતાંય ભગવાન રામ ગુરુકુળે જાય, ગુરુ ગ્રહણ કરે છે. કારણ સંસારના મનુષ્યને ઉપદેશ આપવા માંગે છે કે મુજે રામને જો ગુરુ બનાવવાની જરૂર પડતી હોય તો શું મનુષ્યને ગુરુ બનાવવાની જરૂર નથી? અવશ્ય છે. ગુરુ વગર જ્ઞાન ન થઈ શકે અને ગુરુ વગર ભગવાનની પ્રાપ્તિ ન થઈ શકે. ભગવાન રામ ગુરુકુળે જાય, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરે અને ગુરુકુળે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી પાછા ઘરે પધારે. રાજા દશરથ પ્રસન્ન થાય. આનંદથી રાજા દશરથ પોતાના સંતાનો સાથે રહી રહ્યા છે. પણ સંસારનો નિયમ છે ને, માત્રા સ્વશાસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા. આ સંસારમાં સુખ એક સરખું બન્યું નથી રહેતું. જ્યારે જીવનમાં સુખ આવે સમજી લેવું હવે દુઃખ આવવાનું છે, અને દુઃખ આવે ત્યારે સમજવું હવે સુખ બહુ નજીક છે. સુખ દુઃખ આ જીવનમાં આવતા રહે. રાજા દશરથના જીવનમાં આજે સુખ છે, પણ એ સમયે અયોધ્યા નિકટ વનમાં વિશ્વામિત્રજી યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા. અને કહેવાય છે વિશ્વામિત્રના યજ્ઞમાં અનેકો અસુરો આવી એ યજ્ઞમાં બાધા આપતા હતા. મહર્ષિ વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ પૂર્ણ નહોતો થતો, તો પોતાના યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે વિશ્વામિત્ર રાજા દશરથને ત્યાં આવ્યા છે. રાજા દશરથ વિશ્વામિત્રનું સ્વાગત કરે, ભોજન કરાવે, ચરણ પખાળે અને એક દિવ્ય ઉચ્ચ આસન ઉપર બિરાજમાન કરે. રાજા દશરથે બંને હાથ જોડીને પૂછ્યું, વિશ્વામિત્ર, અહીંયા આવવાનું કોઈ વિશેષ કારણ? તમે અહીંયા શા માટે આવ્યા છો? મારા લાયક કોઈ સેવા? ત્યારે વિશ્વામિત્ર કહે છે, હા, હું ત્યાં યજ્ઞ કરું છું, મારા યજ્ઞમાં અસુરો બાધા આપે છે, માટે હે દશરથ, હું તમારા બંને પુત્ર રામ અને લક્ષ્મણને લેવા માટે આવ્યો છું. રામ અને લક્ષ્મણ મને જોઈએ છે. આટલું સાંભળતા જ રાજા દશરથનું હૃદય ધ્રુજવા લાગ્યું. રાજા દશરથ બંને હાથ જોડી વિશ્વામિત્રના ચરણોમાં પડી ગયા. કહે છે, ચોથે પન પાયઉ સૂત ચારી, વિપ્રવચન નહીં કહે હું બિચારી. એ બ્રાહ્મણ દેવતા, હે વિશ્વામિત્રજી, તમે કંઈક વિચારીને તો બોલો. તમે વિચાર્યા વગર આમને એમ બોલવા માંડ્યા કે રામ અને લક્ષ્મણને આપી દો. અરે જીવનનો ચોથો પણ આવી ગયો. હું વૃદ્ધ ગડો થયો ત્યારે મને આ પુત્રોની પ્રાપ્તિ થઈ, અને જ્યારે આટલા લાંબા સમય પછી મને પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ, તમે એને લઈ જવા માંગો છો? એ કેવી રીતે યુદ્ધ કરશે? એ અસુરોને કેવી રીતે મારશે? તમે કહેતા હો તો હું તમારી સાથે ચાલું, તમે કહેતા હો તો હું આખા સૈન્યને તમારી સાથે મોકલું, તમે કહેતા હો તો હું તમને લાખો ગોધન ગાયનું દાન કરું, પણ તમે મારા પુત્રોને ન લઈ જાઓ. અને એમાંય રામ તો મારા પ્રાણ સમાન છે. તમે રામને લઈ જશો, મારા પ્રાણ નીકળી જશે. મહારાજ, તમે આવું ના કરો. દશરથજીની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા, ના પાડે છે. દશરથજીની બાજુમાં વશિષ્ઠજી બેઠા છે. વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર વચ્ચે થોડોક ઝઘડો હતો પહેલા. સમય મળશે તો સાંભળશો. પણ વશિષ્ઠજીએ જોયું, જો રાજા દશરથ નહીં આપે તો વિશ્વામિત્ર મારો દોષ કાઢશે. વશિષ્ઠજી રાજા દશરથને બહુ સુંદર વાત કરે. રાજન, આજે તમારે ત્યાં 4 પુત્રનો જન્મ થયો છે ને, એ 4 પુત્રનો જન્મ યજ્ઞની કૃપાથી થયો છે. તમે સવારે સાંભળ્યું ને, શ્રીંગી ઋષિ વશિષ્ઠ બુલાવા, પુત્ર કામ શુભ યજ્ઞ કરાવા.
એ પુત્ર કામેશથી યજ્ઞ દ્વારા ચરુ પ્રકટ થયું અને એ ચરુ ખાવાને કારણે 4 પુત્રની પ્રાપ્તિ થઈ. વશિષ્ઠજી કહે છે, રાજન રાજન, આ તમારા પુત્ર યજ્ઞની કૃપાથી પ્રકટ થયા છે, અને જે તમારા પુત્ર યજ્ઞની કૃપાથી પ્રકટ થયા છે, આજે યજ્ઞની રક્ષા કરવાનો સવાલ આવ્યો છે, તો તમારે તમારા પુત્રને યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે મોકલવા જોઈએ. કારણ કે જે યજ્ઞની કૃપાથી જન્મ થયો એ જ યજ્ઞની આજે રક્ષા થવી જોઈએ. અને મહાત્માના પુત્રો પોતાના નથી હોતા, એ તો પરોપકાર જન કલ્યાણ માટે હોય છે. અને આજે વિશ્વામિત્ર લેવા માટે આવ્યા છે તો કંઈક સારું જ થવાનું હશે. વશિષ્ઠજી સમજાવે, રાજા દશરથ હૃદય ઉપર પથ્થર મૂકી રામ અને લક્ષ્મણને મોકલે છે. માતા પિતાને પ્રણામ કરે. રામ અને લક્ષ્મણ વિશ્વામિત્ર સાથે વનમાં જાય. કહેવાય છે વનમાં જઈ ભગવાન રામ અને લક્ષ્મણ કહે છે, હે વિશ્વામિત્રજી, તમે યજ્ઞ પ્રારંભ કરો, તમે યજ્ઞ પ્રારંભ કરો, અમે અસુરોને જોઈ લેશું. યજ્ઞ પ્રારંભ કરતાની સાથે જ અસુરો આવ્યા. સર્વપ્રથમ તાડકા આવી. એ યજ્ઞમાં વિઘ્ન દેવા માટે તાડકા નામની રાક્ષસી આવી. ભક્તો, ચાહે રામ અવતાર કે કૃષ્ણ અવતાર, કૃષ્ણ અવતારમાં કૃષ્ણને મારવા માટે પેલા પૂતના આવી હતી. રામ અવતાર ભગવાન રામચંદ્ર સામે તાડકા આવી. આ બંને અવતારે ભગવાને ઓપનિંગ કર્યા અસુરોને મારવાના સ્ત્રીઓથી. સૌ પ્રથમ ભગવાને તાડકા નામની રાક્ષસીને મારી અને ભગવાને સંસારને કીધું, આ સંસારમાં અસુરોને જન્મ દેવા વાળી શક્તિનો વિનાશ થવો જોઈએ. ભગવાન રામે તાડકાને મારી. પાવકાસ્ત્ર દ્વારા સુબાહુનો વધ કર્યો. અને મારીચ આવ્યો તો મારીચને ન માર્યો, એને વગર ફણ વાળું બાણ માર્યું, જે 7 સમુદ્ર પાર જઈને પડ્યો. અને અન્ય અસુરોના વધ કર્યા. મુનિ વિશ્વામિત્રના યજ્ઞની રક્ષા કરી. પ્રસન્ન થયા, આશીર્વાદ દીધા. ભગવાન વિશ્વામિત્રને ત્યાં રહી રહ્યા છે. પણ ભક્તો, બીજા દિવસે જનકપુરથી એક ખબર આવી. જનકપુરના રાજા જનકે એમની સુકન્યા સીતાના વિવાહ કરવા માટે સ્વયંવરનું આયોજન કર્યું હતું. જનકજીનો દૂત આવે, ખબર લઈ અને કહે છે, વિશ્વામિત્રજી, તમે રાજા જનકને ત્યાં સ્વયંવરમાં પધારો. બીજા દિવસે સવારે વિશ્વામિત્રજી રામ અને લક્ષ્મણને કહે છે કે મારા યજ્ઞની રક્ષા તો થઈ ગઈ, શું હવે તમારે